يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بلغ مقاصدنا ولا يضيق رسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لا ترى رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وسوسا إلى رسل المهاجر الله بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وصولهم وفروهم ثم إلى رسل عبد الرحمن السقف وصولهم وفروهم ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب الحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وصولهم وفروهم ثم إلى رسل محمد بن علي بن عباس المالكي يزيد عباس بن علي بن عباس المالكي سلطان بن عباس المالكي وصولهم وفروهم ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الرحمن بن حمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن حمد السقاف وصولهم وفروهم ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وصولهم وفروهم ثم إلى الحبيب علي بن حسين العطاس وصولهم وفروهم ثم إلى رسل الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسل الشيخ محمد سلمان المدني
أصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ محمد أرشد البنجلي ثم إلى رسل الشيخ محمد شرف عبد البنجلي ثم إلى رسل الشيخ محمد سيد الغني البنجلي وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ أحمد سيد النور وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ محمد معلم سيد بن فقه وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ معلم كهدي محمد شافعي هادي بن صالح رأيني وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الوالد الحاج بن كسال بن حجاج وصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السويدي ثم إلى رشيد محمد بن عمر النووي البنزلي وصولهم وفروعهم أن الله أهدك شاءهم بالرحمة والمغفرة ينفعنا بأسرارهم ونورهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyarakat rahimahumullah. Sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi as-salihin radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu yakfi min ad-du'a'i ma'al birri ma yakfi at-ta'ama min al-milhi. Intaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laysa syai'un akrama bin nasabi khabaru laysa على الله تعالى من الدعاء لدلالته على اعتراف الداعي بالعجز والافتقار إلى ربه والذل والانكسار. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وأسانيده صحيحة. والله أعلم بالصواب. Masyaallah hadirin rahimakumullah, masih dalam pembahasan tentang fadilatul du'a. Ya, fadilah, keutamaan tentang berdoa. Jadi berdoa ini isinya macam-macam. Ada yang minta hajat, ada minta perlindungan, ada minta macam-macam semua, ya. Jadi doa itu mencakup semua permintaan, ya. Ya, jadi semua permintaan dicakup dalam bentuk doa, ya. Dan doa ini, ya, permintaan ini ada yang permintaan untuk saat ini, ada permintaan untuk masa yang akan datang, dan juga bahkan doa ini ada yang untuk diri sendiri dan juga ada untuk orang lain.
Ya, jadi macam-macam doa ini. Ya, asalkan ia meminta kepada Allah, maka itu adalah bentuk daripada doa. Dan doa ini tidak selamanya lewat ucapan, ya, tidak selamanya lewat lisan. Gitu. Terkadang perbuatan kita adalah menjadi doa. Ya, sebagaimana kita pengen sesuatu, maka bentuk daripada perbuatan kita itu menjadi doa. Ya, sebagaimana dalam sholat, kalau kita punya hajat, sholat 2 rakaat. Ya. Nah, dalam sholat ini gerakannya adalah doa. Ya. Sedekah, doa. Ya. Semua perbuatan-perbuatan baik yang kita punya hajat sama Allah, yang akhirnya kita lakuin karena kita punya hajat, punya permintaan, ya, maka itu jadi doa. Ya, jadi tidak selamanya diungkapkan dengan lisan. Ya. Ya, berbakti kepada orang tua itu juga doa. Doa untuk apa? Doa untuk anak kita nanti. Ya, siapa orang, kata Nabi, siapa orang yang berbakti kepada orang tuanya, pasti anaknya berbakti kepada dirinya. Ya, artinya itu doa. Tinggal dilakukan saja, berbakti atau durhaka, ya, nurut atau melawan. Tinggal nanti lihat anaknya. Nah, itu buah hasil daripada doanya atau buah hasil dari perlakuannya. Jadi begitu. Ya. Sampai pada hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Waqala Abu Dzar radhiyallahu anhu, berkata sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, yakfi minad doa ma'al birri ma yakfi at-ta'am minal milhi. Ya. Doa itu, ya, cukup doa itu dikatakan satu kebaikan sebagaimana garam, ya, cukup sedikit garam untuk menjadikan makanan lezat. Nah, jadi kalau kita pengen kebaikan, ya, kalau kita pengen kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan berdoa itu sudah mencukupi. Ya, artinya butuh banget gitu dengan apa terhadap doa ini. Sebagaimana makanan, kalau tidak ada garamnya nggak enak, walaupun sedikit. Ya. Nah, jadi kebaikan di sini adalah berdoa, walaupun sedikit, tetap itu menjadikan satu kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Kata Nabi Muhammad SAW, ya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala min ad-du'a, daripada berdoa. Ya. Jadi tidak ada perbuatan yang paling mulia di sisi Allah melainkan berdoa. Ya. Dia melainkan meminta, melainkan bermunajat, melainkan memohon, apapun itu namanya. Kalau dia mintanya sama Allah, itu adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tahu Allah itu Maha Karim, Maha Pemurah. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Tapi kalau nggak diminta, ya siapa kita? Gitu. Ya, jadi jangan bahasanya, udah tenang aja. Allah Maha Pemurah, Karim. Ya, kita juga Allah ngasih. Gimana Allah mau ngasih kalau hambanya nggak minta? Gitu. Gimana Allah mau memberi kalau kitanya tidak memohon? Walaupun Allah tahu segala hajat kita, walaupun Allah tahu segala kebutuhan kita, tapi yang Allah pengen tahu dari kita adalah kita ini ngaku gak sebagai hambanya Allah. Gitu. Kedudukan kita ini apa? Kedudukan kita ini siapa? Ya. Dan Allah pengen, paling senang itu adalah diakui. Nah, itu haknya Allah, diakui. Ya.
Kalau manusia pengen diakui itu salah. Kenapa? Karena itu hanya pangkatnya atau haknya Allah Subhanahu wa taala diakui gitu. Ya. Kalau kita memohon kepada Allah berdoa, artinya di situ ya, kita mengakui ya, sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya. Artinya bergantung. Ya kita nggak bisa ngarepin siapa-siapa, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah paling senang. Gitu. Walaupun Allah tahu segalanya tentang kita, ya, baik buruknya Allah tahu, ya. Apa namanya? Allah pengen kita baik, pengen kita buruk, tinggal Allah kasih nih semuanya. Ya, Allah tahu. Tapi kalau apa namanya? Kita tidak meminta, maka itu semua nggak akan terjadi. Ya, artinya kalau kita tidak meminta, ya, maka apa namanya yang kita nggak harapkan nggak bakal terjadi. Kita pengen perlindungan dari Allah, ya. Kalau tidak meminta, maka nggak ada perlindungan. Ya. Kalau kita pengen sesuatu nggak ada meminta, maka nggak akan tercapai. Nah, disitulah, ya. Nah, kenapa berdoa ini adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lidalalatihi ala tirabid da'i. Karena doa menunjukkan bahwa diri kita ya itu iktiraf, mengakui, pengakuan ya, bil ajzi, kalau kita ini lemah, wal iftikar, kalau kita ini butuh. Nah, cuman itu aja, ya. Nah, jadi apa namanya, doa itu menunjukkan kalau kita ini lemah, kalau kita ini butuh, ya, ila rabbihi, kepada Tuhannya, wadzalli, kita menghinakan diri, wal inkisar, ya, kita merendah. Nah, dengan pengakuan seperti ini, ya, yang semua ini terhimpun di dalam doa, ya, jadi bikin Allah itu perhatian. Oh, ini hambaku nih, ya, dia mengakui, ya, dia merasa dirinya lemah, dia merasa dirinya butuh, dia merasa dirinya hina. Ini yang saya cari, ya. Kalau dia mau segalanya, Allah bisa kasih semuanya, ya. Tanpa dia berdoa juga dia bisa dikasih sama Allah. Tapi Allah nggak mau yang itu semua. Tapi Allah pengen dia ini merasa butuh, hina, ya, apa namanya, lemah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat la syarika lahu. Allah itu tidak punya sekutu, Allah itu tidak punya tandingan, ya. Kita ini manusia masih suka membesarkan yang lain, suka bergantung kepada yang lain. Kalau tidak ada si fulan, saya nggak bakalan sukses seperti ini. Nah, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau bukan karena fulan bin fulan ini, ya, saya nggak bisa sampai sekarang seperti ini, ya. Begitu, ya. Tapi kalau bahasanya ini semua karena doa, terserah doa siapa saja, ya. Mau orang tua, mau doanya fulan bin fulan, doa gurunya, doa temannya, doa sahabatnya, nah itu boleh, ya. Oh, ini berkah daripada doa orang tua saya. Oh, ini berkah doa daripada guru saya. Ya, kenapa? Dalam doa itu ada kemuliaan, ya. Rawahu Ahmad wal Bukhari wal Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. An Abi Hurairah wa asaniduhu sahihatun, ya, dari sahabat Abu Hurairah, sanad-sanadnya sahih. Wa fil Ihya'i, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, Al-Imam Al-Ghazali, ya,
qala sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis, salullaha ta'ala min fadlihi fa innahu ta'ala yuhibbu an yus'ala wa afdalul ibadati intidharul faraj. Di dalam kitab Ihya ada sebuah hadis yang berbunyi, salullaha ta'ala, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min fadlihi, daripada kemurahannya, daripada anugerahnya, ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada anugerahnya. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yus'ala. Ini perlu kita ketahui, Allah itu senang kalau diminta. Allah itu senang kalau apa tuh bahasanya? Dioyok-oyok. Nah, dioyok-oyok tuh kayak kita yang minta itu butuh banget. Nah, gitu, ya. Kayak anak kecil ngerengek sama orang tuanya, dipegangin kakinya, ditarikin bajunya, tidak bakal berhenti sampai dikabulin. Nah, Allah pengen kayak begitu. Allah senang kayak begitu. Artinya bukannya kita berdoa kalau ada hajat saja. Ya, kalau terkabul hajatnya udah selesai berdoa, enggak. Ya, terus merengek di dalam berdoanya. Ya. Wa afdalul ibadati intizarul faraji, dan paling utama ibadah adalah menanti, ya, faraji itu namanya jalan keluar. Artinya kalau lagi sumpah, ya, dijalanin terus sambil berdoa, dijalanin sampai dapat solusi. Ya, nunggunya itu, ya, itu adalah paling utamanya ibadah. Kita orang kan udah banyak masalah, banyak urusan. Kalau dia jalanin, dia tunggu dengan sabar, ya, maka itu adalah ibadah yang paling afdal, intizarul faraj. Jangan sampai kita berdoa tiba-tiba di tengah-tengah kita berdoa itu, ya, jangan sampai ada kata, udah capek doa mulu, ya, dikabulin gak ada. Nah, hati-hati yang kayak begini, ya. Jangan sampai yang seperti itu. Kenapa? Karena selama kita berdoa dan belum terkabul, ya, itu adalah satu ibadah yang paling afdal, intizarul faraji, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, ya abdi ana 'inda dhannika wa ana ma'aka idza da'awtani. Ya, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, Allah ini berfirman, apa? Ya abdi, wahai hambaku, ana 'inda dhannika. Ini kata Allah, aku ini tergantung perasaan hamba, atau aku ini tergantung perasaan kamu, gitu. Ya. Jadi Allah itu tergantung prasangka kita semua. Kalau Allah itu Maha Pengampun, ya, kita yakin perasaan kita, ya, dugaan kita, ya, bahkan yakin kalau Allah itu bakal mengampuni, maka itu yang terjadi, ampunannya akan didapat. Kalau kita prasangkanya Allah mengabulkan segala doa kita, maka itu akan yang kita dapat. Tapi kalau sebaliknya, apa iya Allah ngabulin doa kita, maka itulah yang dia dapat, nggak bakal terkabul. Apa iya Allah ngampunin kita, maka itulah yang dia dapat, nggak ada pengampunan. Ya, jadi doa itu gimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ai inna dhanna in dhanna bi khairan falahu muqtada dhannahu, ya, falahu muqtada dhanna, wa in dhanna bi syarran
bi an dhanna anni af'alu bihi syarran falahu ma dhanna. Yaitu kata Imam Nawawi, kalau seseorang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik, maka ia akan mendapati apa yang ia sangka. Kalau kita menyangka Allah itu Maha mengabulkan doa kita semua, maka doa-doa kita akan terkabul. Kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan, maka kita bersangka bahwasanya Allah itu akan memaafkan kesalahan kita, menerima amal ibadah kita, maka itu yang akan kita dapatkan. Lalu wa in dhanna bi syarran bi an dhanna anni af'alu bihi syarran falahu ma dhanna. Dan jikalau hambaku ini berprasangka kepadaku tentang keburukan, dengan sekiranya dia berprasangka bahwasanya segala keburukan yang ia dapat itu Allah yang ngasih, maka itulah yang dia dapatkan. Misalkan dia terkena musibah, dia menyangka bahwasanya wah ini Allah nggak adil, wah ini Allah selalu ngasih kesusahan, Allah selalu ngasih derita, saya tidak pernah hidup bahagia. Gara-gara prasangka itu akhirnya dia dapat itu yang namanya kesusahan, yang namanya derita. Maka berapa banyak daripada kita orang yang hidupnya begini-begini aja, bahkan ada deritanya, itu bisa jadi gara-gara prasangkanya, gitu. Khawatir yang ia jalani sekarang buah dari prasangkanya, makanya latih diri kita untuk berprasangka, yang baik-baik, terkhusus kepada hamba Allah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apa yang terjadi kepada diri kita, baik ataupun buruk, latih diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Jadi apapun itu yang terjadi kepada diri kita, baik ataupun buruk, jadikan prasangka kita itu adalah Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Karena apa? Karena semua yang terjadi pada diri kita itu ada hikmahnya. Hikmah itu nggak harus sekarang, hikmah itu nggak harus saat itu juga. Hikmah itu bisa jadi di masa yang akan datang, gitu. Dan itu akan tersadar terhadap diri kita bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kasih, oh hikmahnya seperti ini. Sebagaimana anak kecil minta sesuatu kepada orang tuanya, motor. Anak kecil minta motor, tapi nggak dikasih saat itu. Kenapa? Nanti anak itu akan mengetahui hikmahnya ketika ia sudah besar dan dia sudah menaiki motornya. Jadi anak itu belum tahu kenapa nggak dikasih, gitu. Padahal dia minta apa aja dikasih, minta kue, minta permen, minta makanan, semua yang tentang permintaannya dikasih. Kecuali satu, minta motor, nggak dikasih. Nah, setelah dia besar bisa mengendarai motor, dia akan berpikir bahwasanya hikmah dia tidak diberikan motor waktu kecil, adalah ia belum bisa mempelajari tentang menggunakan motor. Dan motor itu emang harus mencapai pada umur yang diperbolehkan. Begitu, Begitu juga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atau takdirkan kepada kita,
Nah, jadi hati-hati dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'aka ay bitaufiqi idza da'awtani, apabila engkau berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Artinya kalau kita berdoa itu ibarat kita meminta, Allah lagi ngadepin kita tuh. Nah, lagi dengerin apa permintaan kita. Ya. Tapi ya ada satu keterangan itu, kalau ada seseorang yang berdoa ya, yang kelihatan fokus cuma zahirnya doang, matanya, mulutnya, tangannya kayak orang berdoa, tapi hatinya kemana-mana ya, itu Allah berpaling daripada orang tersebut ya, nggak didengerin doanya. Tapi kalau dia fokus, zahirnya fokus, batinnya fokus dalam berdoa, nah ini orang yang doanya didengar, dihadapin sama Allah SWT. Ya, makanya wa ana ma'aka, aku ini bersamamu. Idza da'awtani, apabila engkau berdoa. Ya. Ai bitaufiq, kata Imam Nawawi, bitaufiq. Seseorang bisa berdoa itu karena taufik dari Allah SWT, bantuan ya. Semua amal ibadah kita itu kalau bukan karena taufik Allah SWT, maka nggak terjadi ya. Allah pengen hambanya ini melakukan ibadah, nanti dikasih taufik, dimudahin, digampangin ya, disegerakan. Nah, itu namanya dengan taufik. Idza da'awtani, apabila engkau berdoa kepadaku, fa asma'a ma taqulu fa ujibuka ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya. Terus fa ujibuka, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menjawab daripada doanya. Ya. Nah, ini doa yang benar-benar dengan zahir dan batinnya ya. Tapi kalau batinnya kemana-mana, tidak fokus, nah Allah berpaling daripada orang tersebut ya. Jadi usahakan kalau kita berdoa, apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta, hati kita hadir ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayat al-Askari an Abi Hurairah bi isnadin hasan. Di dalam riwayat Al-Askari dari sahabat Abu Hurairah dengan sanad yang hasan, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, man la yad'uni abdabu alaihi bi itsbati harfil illa fi yad'uni lil insani an la yaghfala an at-talabi min rabbih kadza afadahu al-azizi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang tidak meminta kepadaku, kata Allah, aghdabu alaihi, aku benci kepada orang tersebut, aku marah ya, aghdabu, aku marah kepada orang tersebut ya. Jadi siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah, maka aku marah kepada orang tersebut. Ini artinya apa? Pernyataan dari Allah ya, pernyataan dari Allah ya. Bisa jadi gara-gara dia nggak berdoa, cita-citanya, kepengenannya nggak berhasil. Nah, itu bisa jadi ya bukti daripada Allah marah. Kita punya proyek 1 miliar ya, kita kerjain, yakin itu bakal berhasil, nggak pakai berdoa ya. Akhirnya apa? Dia nggak berhasil, nggak goal, nggak dapat itu proyek. Nah, gagalnya itu bisa jadi kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tuh aghdabu alaih, aku marah atasnya.
Bi itsbati harfil illah fi yad'uni lil insan. Jadi Allah marahnya kepada siapa ini? Ya, kepada manusia, lil insan. Ya. Alla yadfala anit talab min rabbih. Ya. Nah, jadi peringatan bagi manusia, bagi kita, jangan lalai daripada berdoa kepada Tuhannya. Ya, dalam Islam ini doa banyak. Ya, bahkan sampai yang terkecil itu semua ada doanya. Ya, melangkah ada doanya, merem ada doanya, melek ada doanya. Ya, mau berucap ada doanya. Ya, mau mengambil ada doanya, semua ada doanya. Ya, jadi gak ada gerakan di dalam Islam ini kecuali di situ ada doanya. Ya, di situ ada doanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada Allah ta'ala yaghdabu alaih. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah marah atasnya. Kala Sayyidi Syekh Abdul Qadir, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man la yas'al Allah yaghdabu alaih. Ya, artinya sama semua, tapi riwayatnya yang berbeda. Telah berkata Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa orang yang tidak meminta, ya selalu meminta. Tadi lam yada'a itu berdoa. Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah nyatakan marah kepadanya. Maka syairu, dan telah berkata syair, penyair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allah itu marah kalau engkau tinggalkan meminta kepadanya. Kalau kita nggak pernah meminta kepada Allah, maka Allah marah kepada kita. Kalau Allah udah marah, siapa yang bisa melarang? Kalau manusia marah, masih ada yang bisa meredam, masih bisa menghindar. Tapi kalau Allah yang marah, kemanapun kita pergi, kabur, tetap ya kemarahan Allah ngikut juga di situ. Ya, makanya guru kita itu Buya Al-Habib Hamid bin Abdul Wahab selalu menekankan, ya, kalau ibadah wajib dikerjakan, ibadah sunnah usahakan untuk dikerjakan. Tapi kalau kalau perbuatan makruh, usahakan untuk ditinggalkan. Padahal makruh itu tidak menyebabkan dosa, hanya menyebabkan kebencian. Siapa yang membenci? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perihalnya adalah yang membenci ini siapa? Begitu. Ya. Kalau yang didatangkan adalah kebencian dari Allah, maka siapa yang bisa menghalangi kebencian Allah ini? Tidak ada. Ya. Nah, jadi ya karena kebencian Allah ini, ya maka alam semesta ini ikut membenci. Karena perintah Allah. Ya. Langit dan bumi ini mengetahui mana yang dicintai oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah. Ya, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tahu. Ya. Sebagaimana bumi, ya, dia senang kalau diinjak, ya, disentuh sama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sebagaimana juga mereka juga benci atas manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal bumi itu udah memohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk menelan orang yang bermaksiat di atas bumi. Ya. Tuh, itu alam semesta, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kaya. Nah, jadi jangan lihat
bencinya, tapi lihat siapa yang bencinya. Jangan lihat marahnya, tapi lihat siapa yang marahnya. Lalu lanjutnya wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Dan manusia itu kalau banyak diminta dia pasti marah. Kalau Allah tidak diminta pasti marah. Kalau manusia banyak diminta pasti marah. Jadi begitu, ya. Jadi ya kalau banyak minta sama Allah dulu, punya hajat minta dulu sama Allah, ya. Habis itu baru ya usaha, ya. Usaha kalau itu berkaitan dengan makhluk maka usahakan, ya. Karena diawali dengan meminta kepada Allah, ya. Mudah-mudahan semua usahanya ya bisa dilancarin, bisa disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikiran bertujuannya kepada makhluk, ya, ini orang ini bisa mensukseskan hajatnya, ya. Nah disitulah ya titiknya. Nanti Allah nggak bakal kasih apa yang dia pengen karena sudah bertujuan kepada makhluk. Nah jadi ya sampai di sini pembahasan kita, ya, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan prasangka kita yang baik-baik kepada Allah. Kalau prasangka kita buruk, maka itulah yang akan kita dapat. Qala sallallahu alaihi wasallam, tarkut doa maksiyah, meninggalkan doa adalah kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik hidayah untuk selalu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu hajatnya, apapun itu permintaan kita, kecil maupun besar, banyak maupun sedikit, selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pelajaran kita dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.